बहुत बहुत स्वागत तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ दूरदर्शन ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਥੀਏਟਰ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ। ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। इस बारे चर्चा करांगे और ये भी जानने की कोशिश करांगे आखिर इसका साडे समाज नूं की योगदान है। समाज दीयां वख-वख प्रवृत्तियां दे विच रंगमंच कित्थे सहाई साबित हुंदा। और अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं खास तौर ते विश्व के मशहूर जिहड़े रंगमंच कर्मी ने उन्हां नाल असीं गलबात करन वास्ते उन्हां नूं सद्दा दिता और बहुत सत्कार नाल मैं स्वागत करदा सब तो पहलां श्री सुदेश शर्मा जी का, जिहड़े कि दुनिया दे विच बहुत नाम है इन्हां दा और पूरे विश्व में मशहूर ने रंगकर्मी के नाम के उत्ते डायरैक्टर भी ने, आर्टिस्ट भी ने, स्क्रिप्ट राइटर भी ने और बहुत वड्डा योगदान है इन्हां दा थिएटर नूं। दूसरे ने राजू वैद्या जी जिन्हां जिहड़े नौजवान पीढ़ी नूं पेश करते पे ने अज दीयां समस्यावां, नौजवानों दीयां समस्यावां किहड़ियां ने वो समस्यावां दे उत्ते और उन्हां दे वास्ते की नवे टारगेट्स ने, की नवे चैलेंजिस ने उन्हां नूं लैके भी ये थिएटर करते हैं। तो इन्हां दोनों नाल अज गलबात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। बहुत बहुत तुहाडा भी धन्नवाद चेतन जी कि अज इस विश्व रंगमंच दिवस के उत्ते मौके के उत्ते तुहाडे नाल गलबात हो रही है और रंगमंच की गल होएगी। रंगमंच हमेशा जिंदाबाद रहे, यही साडी कामना है। इसे नाल गलबात। सुदेश जी बहुत उच्चा नाम है तुहाडा समाज दे विच भी और रंगमंच कर्मियों दे विच भी। तुसीं आर्टिस्ट भी हो, तुसीं डायरैक्टर भी हो, तुसीं स्क्रिप्ट राइटर भी हो, तुसीं एक सूत्रधार के रूप दे विच काम करते रहे हो और एक बहुत वड्डा इतिहास है तुहाडे। मैं तो कर्मां नूं ही कहूँगा क्योंकि ये कर्म ने जो तुसीं रंगमंच के उत्ते पेश करते जे। ये शुरुआत कित्थों हुई तुहाडे रंगमंच दे विच आउण लई? ये चीज़ पहलों जाणांगा, बाकी गल्लां फिर असीं बाਅਦ चों करदे रहांगे। रंगमंच दे विच जिथे तक मेरा ये है कि आना किद्दां होया कि मेरा जन्म चंडीगढ़ दे विच ही है। मैं इत्थे ही पलिया वड्डा होया और चंडीगढ़ दे विच एक बहुत खूबसूरत है टैगोर थिएटर। टैगोर थिएटर के 500 गज दे विच नेड़े ही मेरा एक मकान है छोटा जिथे मैं रहिंदा सीगा। तो जदों जिस दिनां दे विच दूरदर्शन शुरू होया साडे घर टैलीविज़न नहीं हुंदा सी ते मैं बाहर किसी दे टैलीविज़न देखण लई किसी दे घर जांदा सी। एक दो बंदियां नूं बच्चियां नूं बिठाउण तो बाद एंट्री बंद हो जाती सी ते असीं खेडण चले जांदे सीगे हॉकी स्टेडियम जिहड़ा टैगोर थिएटर दा बिल्कुल नाल दी कंध है। तो एक दिन असीं टैगोर थिएटर दे विच चले गए। उत्थे किसी ऑफिस दा कल्चरल प्रोग्राम हो रहा सीगा और इंटरवल दे विच सानू जिहड़ा है लड्डू प्रसाद और कोल्ड ड्रिंक मिली तो मैनू लगता है कि वो रंगमंच का पहला प्रसाद मिलिया। वो तो बाद लगातार जाना शुरू होया तो इस तरीके नाल रंगमंच दे नाल मेरा पहला जिहड़ा है जुड़ाव शुरू होया। पहले दिन ही प्रसाद मिलिया, वो प्रसाद का सेवन उहदा मैं अज तक आनंद ले रहा। क्या बात है, बहुत वधिया। और इस गलबात नूं जारी करदे अगला सवाल असीं इदां दा ही पुछांगे राजू वैद्या जी तो। राजू जी तुसीं कित्थों बिलोंग करदे जे और किस तरह रंगमंच की दुनिया दे विच तुहाडा पहला कदम आया? जी मेरे फादर साहब रंगमंच नाल जुड़े रहे हरियाणा दे विच ते उस तो बाद वो थिएटर करदे वो जॉब च चले गए, आर्मी च चले गए तो उस तो बाद वो थिएटर नहीं कर पाए। थिएटर बट उन्हां दी जिहड़ियां गल्लां बातां सीगी वो कहंदे भी जम्स दे विच हुंदा, DNA दे विच हुंदा, वो किते न किते वो ब्लड दे विच सीगी वो चीज़। क्योंकि जदों पापा नाल गल करनी, वड्डे ब्रदर नाल गल करनी तो एक आर्टिस्टिक माहौल हमेशा थोड़ा जिहा घर दे विच रहा बरकरार। तो मेरी हालांकि पैदाइश अपना इत्थों चंडीगढ़ दी हैगी है तो स्कूलिंग वगैरह एजुकेशन वगैरह इत्थे स्कूल टाइम तो ही मतलब मेरा जिहड़ा रुझान होया वो थिएटर दे वल होना सुभाविक सीगा। तो जदों मैं अपने फादर साहब नाल गल कीती तां वो बड़े खुश होए क्योंकि वो अपना थिएटर कंटिन्यू नहीं कर पाए। तुसीं अगे कंटिन्यू कीता? यस। सो स्कूल दे विच तुसीं पहला सब तो पहला शुरू कीता सीगा थिएटर करना? जी ठीक है। साडा एक ग्रुप सीगा उहदे विच असी शहीद भगत सिंह जी ते एक नाटक शुरू किया। उस तो वो कहते ना स्कूल दे विच फिर एक हीरो बन जाता बंदा
ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਏ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਥੀਏਟਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਲਡ ਥੀਏਟਰ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੇ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਛੂਏ, ਔਰ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲਿਖਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰੰਗਮੰਚ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਵਸ ਤਾਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਦਰ ਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਡੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਰਾਤਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 100 ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਾਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭਿਨਵ ਗੁਪਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਰਚ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਦਲਾਵ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਸदैव ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੁਝ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰਾ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਟ ਜੀ ਦੀ, ਅਮੋਲ ਪਾਲੇਕਰ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਰ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਨਹੀਂ ਪਨਪ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਈਵ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਰੋਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੰਗਮੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਨਪਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਅਗਰ 500,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਂਦਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਰਾਜੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮੂਮਨ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੈਸਾ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਲਗਜ਼ਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਜੇ, ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੀਏਟਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਕੀ ਥੀਏਟਰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਥੀਏਟਰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨੇਮ ਫੇਮ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆਪਣਾ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਕੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਥੀਏਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਮੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਥੀਏਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਏਟਰ ਸਰ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਮੰਚ ਉੱਤੇ? ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ? ਦੇਖੋ, ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਕਟਰ, ਅਭਿਨੇਤਾ। ਉਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਪ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਮੰਜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੈਂਤ ਵਾਂਗੂ ਮੋੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਐਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਉਸ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡਰਾਮਾ, ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਐਕਟ ਪਲੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ 1 ਐਕਟ ਪਲੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਕਿੱਟ ਵੀ ਆ, ਹਿਸਟੋਨਿਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਮਿਕਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਨੋ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 4-4 5-5 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਜਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 6-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਦੇ, 2-2 ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ 1 ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਜੂ ਵਧੇਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮੀਦਾ ਬਾਈ ਕੀ ਕੋਠੀ, ਸਾਵੀ, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, 3 ਘੰਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੀਰਘ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਤ ਛੋਟੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲਘੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਯੂਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਘੂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਦੀਰਘ ਵੱਲ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ। ਕੰਟੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪਲੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਪਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਵਲ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ ਹੈ ਨਾਟਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾਟਕ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਥ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੁਖਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ
ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਦਾ ਉਥਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਟਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸੁਰੀਨਾਮ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। क्या हिंदुस्तान दे विच कोई ऐसा शहर है, ऐसा पिंड है, ऐसी कोई गली है जिथे दा मंचन ना होंदा होवे? क्यों होंदा है? कि उहदे ते खर्चा नहीं होंदा, कि मंच नहीं बनता, कि लाइटां नहीं आंदियां, कि कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं होंदी, कि मेकअप नहीं होंदा, कि उन्हां नूं रिफ्रैशमेंट नहीं होंदी। सब कुछ होंदा है, लेकिन वो सोसाइटी, वो समाज चलांदा, क्योंकि समाज नूं उसकी लोड़ है, समाज नूं उस तो मिलता है, समाज नूं उसकी लोड़ है। इस करके वो सदियां तो अनंत काल तो अज भी चलता है। जदों आपां एक साडे कोल बड़ी बदकिस्मती है, मैं ये भी गल करदा कि 1850 तो लैके 1950 तक 100 साल तक एक रंगमंच चलिया, पारसी रंगमंच जी। जिहड़ा पारसी रंगमंच कमर्शियल सी, आगा हशर कश्मीरी, राधेश्याम वाचक, बेताब जी जैसे लेखक सी, उन्हां दे मतलब किन्ने यहूदी की लड़की, ऐसे कई नाटक लगातार देश के कोने कोने दे विच होंदे रहे। उस समय दे विच होंदे रहे कि अंग्रेज सरकार उस नूं चलांदी सी? नहीं चलांदी सी, सोसाइटी चलांदी सी। एक सर्कस की तरह पूरी कंपनी जांदी सी, उत्थे टेंट लगदा सी, स्टेज लगदा सी। इप्टा भी आजाद होई सी, इप्टा 1940 दे विच 42 दे विच हुई है ना, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਨੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਖਤੇ ਪਲਟੇ ਗਏ, ਰੰਗਮੰਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਦਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਦਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਵੈਦਿਆ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕਦੀ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਯੂਥ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਨਾਟਕ ਵੇਲੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਕੁ ਸੰਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਫਿਰ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦਹੇਜ ਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਰਾਈਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਛਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਧਿਆ ਛਾਇਆ ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਟਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੰਪਤੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, NRI ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜੂ ਵੈਦਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੰਗਕਰਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਤਨ ਜੀ।